To be glorified. Shall we all turn our attention to the Gospel of John and continue our study from there? Gospel of John, chapter 6 and verse 30 to 59. That's what we will look at. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 30 മുതൽ 59-ാമത്തെ വാക്യം വരെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. A few weeks back, Ronnie had just touched upon this passage, but we will just try to look at it in detail. As Jesus redirected their focus to what he came to give, they asked a couple of questions. The people who are listening to him, they ask a couple of questions, and we read that in verse 30. So they said to him, "What then do you do for a sign so that we may see and believe you? What work do you perform?" They asked for a sign that Jesus would do so that they would see and believe. ഇവർക്ക് കാണാനും വിശ്വസിക്കുവാനും തക്ക രീതിയിലുള്ള എന്ത് അടയാളങ്ങളാണ് യേശു ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവർ ചോദിച്ചത്. That is ironic, considering the fact that they were recipients and viewers of a sign that doesn't happen always. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് അധികമൊന്നും നടക്കാത്ത, അധികമാരും കാണാത്ത ഒരു അത്ഭുതം കാണുകയും അതിൽ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്, നീ എന്ത് അടയാളം കാണിക്കും? What will you show? They didn't see the speciality of what Jesus had done. യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല, അത് കണ്ടതുമില്ല. And in 6 verse 31, we understand that they are attempting to downplay Jesus' sign of feeding the 5,000 by quoting Nehemiah 9 verse 15. നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 9-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ ഇവര് താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. And these are the things that they are seeking to say. One, Jesus is not greater than Moses, since the duration of Israel feeding on manna was 40 years under Moses, and Jesus' sign was just one meal. മോശയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനല്ല യേശു. കാരണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ മന്ന ഭക്ഷിച്ചത് 40 സംവത്സരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു അത്രയും വലിയവനല്ല എന്നാണ് ഇവര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ്, a minimum of 24 lakh people ate manna under Moses, whereas Jesus gave food for only to a group of 20,000 plus people. 24 ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ 40 വർഷം മന്ന കഴിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ 20,000 പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ജനസംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And the third thing is, they thought it was Moses who gave bread from heaven. ഇവർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മോശയാണ് ഇവർക്ക് അപ്പം കൊടുത്തതെന്നാണ്. They must realize that the magnitude of the sign is not as important as the significance of the sign. ഈ അടയാളത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനൊപ്പമല്ല അതിൻ്റെ അംഗസംഖ്യയുടെ വലിപ്പം. The number might differ, but there are similarities which should not be missed. Both were desolate places. Both contained large crowds being fed to the full. These 2 points should not be missed. രണ്ട് സ്ഥലത്തും നിർജ്ജനമായ പ്രദേശങ്ങളാണ്. രണ്ട് സ്ഥലത്തും അവർ വയർ നിറയെ ആഹാരം കഴിച്ചു. And since they brought the topic of Israelites feeding on manna, Jesus makes a reply by using what they said. ഇവരായിട്ട് തന്നെ ഈ മന്നയുടെ ഒരു വിഷയം എടുത്തിട്ടപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഉത്തരം യേശു തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Let's look at verse 32 and 33. Jesus then said to them, "Truly, truly, I say to you, Moses has not given you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." In these 2 verses he makes the following points. ഈ 2 വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, Moses did not give them bread from heaven. മോശയല്ല ഇവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അപ്പം കൊടുത്തത്. Jesus corrects their notion in trying to connect the receiving of manna with Moses. Moses was not the reason for the giving of the manna. മന്ന ദൈവം കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം മോശയല്ല, അത് പിതാവായ ദൈവമാണ് കൊടുത്തത്. And here we find our first lesson of this passage. Man often has the tendency of glorifying the means that God uses to do what he alone does.
മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രവണത. ദൈവം മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ദൈവം ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാധ്യമങ്ങളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവം. There have been many people used by God for His purposes in various ways in all of church history. സഭാ ചരിത്രത്തിൽ അനേകം പേരെ തൻ്റെ പദ്ധതിക്കായിട്ട് ദൈവം പല സ്ഥലങ്ങളിലും രീതിയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Examples include many theologians like John Calvin, Martin Luther, John MacArthur and many others like that, whom God used at various points of time in church history. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനേകം പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ പല സമയങ്ങളായിട്ടും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Other examples like this include people who are specially used by God, especially like the disciples of Christ, Jesus' mother and siblings, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതാവ്, സഹോദരന്മാർ, ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവരൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. Now what is happening is, in both cases, people are treated as infallible and divine. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ചിന്ത ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും വീഴ്ച സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതും ദൈവതുല്യരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ധാരണ. നാമധേയ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതാവിനെ പറ്റി അവരെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം, അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധന്മാരെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം, അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയോളജിൻസിനെ പറ്റി ഒരു ദൈവതുല്യമായിട്ടൊരു സ്ഥാനമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. See, when this happens continually, there comes a stage where mere men are seen in greater significance than Jesus himself. ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യേശുക്രിസ്തുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വരും. This is why some people get offended when others speak against the person whom they have idolized. ഞാൻ ദൈവതുല്യനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി വേറെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതൊരു ഇടർച്ചയാകും. Why? Because that person is equal to God in my mind. Unknowingly, they have exalted men over Jesus. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ യേശുവിനേക്കാൾ സ്ഥാനം ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത്ര മോശക്കാരൊന്നുമല്ല. ബ്രദറൻ പാരമ്പര്യവും പിതാക്കന്മാരുടെയും കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നാമധേയ ക്രൈസ്തവരെ മാത്രം ഞാൻ കുറ്റം പറയത്തില്ല, നമ്മളും അതിന് ഇരകളാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പിതാക്കന്മാർക്ക് അത്രയും സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് ഇട്ടാൽ, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ കുറേ റിപ്ലൈ അതിന് മാത്രമായിട്ട് വരും. ഇത് ഞാൻ കണ്ട കാര്യമാണ്. So what is the problem with this sort of behavior? Fallible men are put on par with God and above His beloved Son. വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീഴാൻ സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുള്ള വ്യക്തികളെ ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ടും തൻ്റെ പുത്രന് മുകളിലായിട്ടുമാണ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദിസ് കേസ് മോശയെ പറ്റി ഇവർ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വികാരം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ബട്ട് they forget that Moses was one who didn't sanctify God in the wilderness when he hit the rock twice instead of obeying God's word on speaking to the rock. അതവര് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്ന് ഇതുപോലൊരു വിഗ്രഹമായിട്ട് മോശയെ കൊണ്ട് നടക്കുക. സെക്കൻഡ്, the glory due to God is robbed by man. ദൈവത്തിന് മാത്രം പോകേണ്ട മഹത്വം മനുഷ്യൻ കവർന്നെടുക്കുകയാണ്. Third, this is a violation of the first commandment. 10 കൽപ്പനകളിലെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണിത്. You shall have no other gods before me. And when Moses is equated to God and above Jesus, this is exactly what happens. Ironically, in crediting Moses with the getting of manna, they are violating the first of the 10 commandments that God gave to Israel through Moses. Remember, ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക. Outside of the triune God, there is no one who is infallible. ത്രിയേക ദൈവത്തിനപ്പുറമായിട്ട് ആരും, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാൾ പോലും വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്തവരല്ല. അത് നിങ്ങളും ഞാനും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. There is no one who is perfect. പൂർണ്ണരായിട്ടുള്ള ആരും ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട.
God has used imperfect people to do His purposes. പൂർണ്ണതയില്ലാത്തവരെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതികളെ മുന്നേറുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. So, let us focus our attention on God, who deserves all the glory, and see men as God saw them. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മഹിമയും അർഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയെ പതിപ്പിക്കാം. ദൈവം മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കും മനുഷ്യരെ കാണാം. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പേര് വെച്ച് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് രവി സക്രിയാസ് എന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി. 4 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം നടന്നു. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും, എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ നല്ലൊരു സ്ഥാനമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നടന്ന സത്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ it shattered everything about him in my mind. And the same goes with everyone. അത് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരാളെയും ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട് കാണരുത്. ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മുഖാന്തരം അനേകരെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. But that doesn't mean he can have a place on par with Jesus in our minds. Secondly, we now move to what Jesus replies. My Father gave you the true bread from heaven. എൻ്റെ പിതാവാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള അപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നത്. Now notice in verse 32, the two words given you and gives you, the past and the present is being referred in here. Jesus makes the point that at the time of Moses and now it is the Father who provides things necessary for physical sustenance. ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം, മോശയുടെ കാലത്തും ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ഭൗമികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് പിതാവാണ്. And along with the giving of the bread for the physical sustenance, the Father gives them the true bread from heaven, and that is something different from manna. ഭൗമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവന്റെ അപ്പവും ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മണ്ണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. And the bread of God that the Father gives is not an object, according to verse 33. It's a person who came down from heaven. ഇതൊരു വസ്തുവല്ല, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And this bread of God gives life to the whole world, not just one people group. ഈ ജീവന്റെ അപ്പമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന ഈ വ്യക്തി കേവലം ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല, മറിച്ച് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. And in summary, Jesus uses the object of manna and its characteristics to communicate spiritual truths about himself. തന്നെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ പറയുവാൻ മന്ന എന്നുള്ള വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും താൻ പറയുന്നുണ്ട്. Now here are the comparisons between the type, that is manna, and the anti-type, that is Jesus. മന്ന എന്ന് പറയുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ആ നിഴലും യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന ഈ പൊരുളിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. 1. Manna perished, but the true bread abides. മന്ന നശിച്ചു പോകും, പക്ഷേ ഈ അപ്പം, ജീവന്റെ അപ്പം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. 2. Both are given by the Father. ഇത് രണ്ടും പിതാവാണ് നൽകുന്നത്. 3. Manna satisfied physical hunger, whereas the true bread satisfies the spiritual hunger. ഭൗമികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വിശപ്പിനെ അടക്കുവാൻ മന്നയ്ക്ക് സാധിക്കും, പക്ഷേ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള വിശപ്പിനെ അടക്കാൻ ഈ ജീവന്റെ അപ്പത്തിനെ സാധിക്കും. Manna satisfied people for 40 years only, whereas the true bread satisfies people for eternity. 40 വർഷം മാത്രമേ ജനം മന്ന കഴിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ നിത്യകാലം മുഴുവൻ ഈ മന്നയുടെ പങ്കാളികൾ, ഈ സ്വർഗീയ അപ്പത്തിന്റെ പങ്കാളികളാകുന്നതാണ്. Manna satisfied Israel only, but Jesus, the true bread of life, gives life abundantly to the world. ഇസ്രായേലിന് മാത്രം മന്ന ലഭിച്ചപ്പോൾ ജീവന്റെ അപ്പം ലോകത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് അധികമായിട്ട് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. Therefore, Jesus is much superior as the true bread from heaven than the manna that was given to Israel, because manna didn't prevent death, and the true bread will eradicate spiritual hunger and facilitate eternal life. മന്നയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മരണത്തെ തടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ജീവന്റെ അപ്പമായിരിക്കുന്ന യേശു നമ്മളുടെ എല്ലാ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള വിശപ്പും മാറ്റുകയും നിത്യജീവൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. Now the lesson here is,
When God satisfies our physical needs, it is appointed to the fact that He is more than able to satisfy our spiritual need for all of eternity. നമ്മളുടെ ഭൗമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം ഇന്ന് നിറവേറ്റുമ്പോൾ അത് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ നിത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആത്മിക ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുവാൻ താൻ മതിയായവനാണ്. We should marvel at the fact that even though we don't deserve even these common things that are essential to our life from a holy God who is our creator, by virtue of our sin, He graciously sustains us with all that we need in our life so that we are aware of what He gives us for eternity. ഈ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് നമ്മൾ അർഹരല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അതൊരു വാസ്തവമാണ്. കാരണം പരിശുദ്ധനായ ദൈവം, ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ മറുതലിച്ചപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തരുവാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും എനിക്കില്ല. പക്ഷെ കൃപയാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നും ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജനും സമയവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് നിത്യമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. He gives us all of our essentials in abundance, free of cost from our side, to demonstrate that He gives us the most expensive gift of eternal life, and that is also free of cost from our side. ഒരു ദിവസത്തെ ഓക്സിജൻ എന്താ വില എന്നറിയാം? ആശുപത്രി പോയാൽ you know what is the cost of oxygen? At least 10,000 per day. എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ശ്വസിച്ച ഓക്സിജന് ഞാൻ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ പോയാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സീറോ, നെഗറ്റീവ് ബാലൻസിലേക്ക് പോകും. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഗതി അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ലോകത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ഈ ഒരു ദാനം, അതും നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ. And what are we doing with all of these earthly possessions that God is giving us? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗമികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? With the time that God has given, with the resources that God has given, with the health God has given, എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? Is it leading us to see Christ as the Son of God who satisfies us always? നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന സമയം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? പൈസ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ആരോഗ്യം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? പലപ്പോഴും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഭൂരിഭാഗം സമയം ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് കൊടുക്കാതെ ലോകത്തിന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. Is it leading us to see Christ for who He is, or are we scoffing at the provision of eternal life while enjoying what He gives us for our physical needs? Now in verse 34, let's move to verse 34 now. Then they said to Him, Lord, always give us the Spirit. Look at what is evident about their thoughts. ഇവരുടെ ചിന്തകളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. They knew that the bread which Jesus will give will last longer than manna. മന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യത്തിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പമാണ് യേശു പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി. And they still have in mind the physical bread, unlike the concept of eternal life that Jesus had in mind. They misunderstand the imagery, just as the woman at Samaria did while she was near the well. ശമര്യ സ്ത്രീ ആ ജീവന്റെ ജലത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായ പോലെ ഇവിടെയും ആ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. And Jesus corrects their understanding by saying in verse 35, I am the bread of life. He who comes to me will never hunger, and he who believes in me will never thirst. Now, this is one of the I am sayings found in John. And now, from verse 35 to 58, there is so much of things here, which I have to condense into a few topics. And that'll make it easier for us to actually understand what is happening in here. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ജീവന്റെ അപ്പമായ യേശുവിൽ ഈ യഹൂദന്മാര് ആശ്രയം വെക്കേണ്ടതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? What are the reasons to the Jews for placing trust in Jesus, who is the bread of life?
Number 1, in verse 33, I'll just mention the references, I will not read for some time now. In verse 33, we see Jesus has come down to give life to the world which is dead in sin. This is the purpose of his coming. തൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പാപത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് ജീവൻ നൽകാനായിട്ടാണ് താൻ വന്നത്, താഴെ വന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട്, where did he come from? Now, Mark verse 33, 38, 41, 42, 50, 51 and 58, Jesus has come down from heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും താൻ ഇറങ്ങി വന്നു. And then in verse 46, the third one, Jesus has seen the Father in a way that no one else has. മറ്റാർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തലത്തിൽ യേശു പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. And that shows that he has an inseparable, intimate relationship with the Father. Verse 57. തനിക്ക് പിതാവിനോടുള്ള അടുപ്പമാണ് താനിവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. Then, the fourth thing, he is sent by the Father to do the Father's will. പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ പിതാവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചു. And then, the fifth thing, the Father's will is that everyone who looks on the Son, believes in him, should have eternal life. പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ്, പുത്രനെ നോക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ളത്. The desire of the Father to save the world through his Son. So, in summary, Jesus is sent by the Father from heaven to do his Father's will, and the Father's will is giving eternal life to the world. How can Jesus be the medium for that? Because he is in intimate relationship with the Father. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനാണ്. ആ ഇഷ്ടം ലോകത്തിന് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യേശുവിന് അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പിതാവിനോടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധം യേശുവിനേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആർക്കുമില്ല. Moses doesn't have that sort of a relationship that Jesus has with the Father. The need to believe is emphasized in the fact that the word believe actually happens 9 times in this passage. ഈ ഭാഗത്ത് 9 തവണയാണ് വിശ്വാസം വെക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത്. So the lesson here is there is no one else in this world who fits the characteristics that Jesus possesses. യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവവിശേഷതകൾ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ പോലില്ല. And he is the one upon whom eternity hinges. നിത്യത തന്നെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. So look to him and have eternal life. And in this passage, in connection with the act of believing, Jesus gives another metaphor. So I'll just read to you verse 35, 40 and 47. Okay, I wrote verse 35. I'll read 40 and 47 to you. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. And then verse 47. Truly, truly I say to you, he who believes has eternal life. And this believing is connected to what you see in verse 53. Truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in yourselves. The same thing is repeated in verse 54, 56 and 57. The eating of the flesh and drinking of the blood it's there. In this way, one partakes of Jesus, to eat of his flesh and to drink his blood. Now, why did Jesus say that his flesh will be the bread for the life of the world? തൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമാകുന്നത്? Let's not forget the context of this passage. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ സന്ദർഭം നമ്മൾ മറക്കരുത്. At what festival is this happening? Go back to 6 verse 4. The Passover, the feast of the Jews, was near. So keep that in mind as you read this passage. The Jews used to eat a lamb without blemish at the Passover feast as they remembered the redemption. മിസ്രൈമിൽ നിന്നുമുള്ളവരുടെ അവരുടെ വിടുതൽ, അവരുടെ രക്ഷ അവർ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് പെസഹ ആചരിക്കുന്നത്. ആ പെസഹയുടെ ആ ഒരു അത്താഴത്തിൽ അവർ ഊനമില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞാടിനെയാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാഡ് 4 cups of wine that they drank at the meal. 4 കപ്പ് വീഞ്ഞ് അവർ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. Another factor is that they ate unleavened bread
during the 7 days of the festive season. ആ 7 ദിവസങ്ങളിൽ, ആ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ 7 ദിവസങ്ങളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും കഴിച്ചിരുന്നത്. So the Jews identified themselves with their national identity and redemption from Egypt by taking part of the unleavened bread, the Passover lamb and the wine. യഹൂദന്മാർ അവരുടെ രാജ്യത്തിനോടുള്ള അവരുടെ കൂറും അവരുടെ വിടുതലിനോടുള്ള അവരുടെ ഐക്യവും രേഖപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ വർഷവും ഈ പെസഹ അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ആ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ആ ഊനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടും പിന്നെ ഈ വീഞ്ഞും. ഈ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കണം. Keep this food in your mind as you read this. Jesus makes himself equivalent of the Passover meal. ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. യേശു പറയുന്നു, ഞാനാണ് ആ ഭക്ഷണം. Okay? So now he has put himself as the lamb whose flesh they can eat, and the wine that resembles his this is his blood. So just as people show their unity to the redemption of the Passover by eating the meal, they should show their unity with Jesus by eating the flesh, which is the bread of life, and by drinking his blood. എപ്രകാരം യഹൂദന്മാർ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തോട് ഐക്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ഈ പെസഹ അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ, അപ്രകാരം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ നിന്നും പങ്കാളികളായി യേശുവിനോട് കൂടെ അവരുടെ ഐക്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കണം. Now the believing in verse 47 is referring to a constant ongoing trust. തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്, അല്ലാതെ ഒരിക്കൽ മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയയല്ല, അത് തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ്. Now let's move to the effects of partaking and believing in Jesus who came down from heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്ന ഈ യേശുവിൽ പങ്കാളികളാകുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരിണിതഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Those who come to Jesus in faith will never hunger or thirst. യേശുവിൽ വരുന്ന, വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും വിശപ്പോ ദാഹമോ ഉണ്ടാകത്തില്ല ആത്മീക തലത്തിൽ. Second, those who partake of Jesus will not be subject to death but will live forever. Verse 50, 51 and 58, and they will have eternal life in verse 40, 47 and 54. അവർക്ക് മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് എന്നേക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും, നിത്യജീവൻ അവർക്ക് ലഭ്യമാകും. Third, those who believe in Jesus for their salvation are never going to be cast out and lost. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയുകയോ അവർ പുറത്താക്കപ്പെടുകയില്ല. They are given assurance that their spiritual and eternal well-being is made safe in the hands of Jesus. അവർക്കുള്ള ഉറപ്പ് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈകളിൽ അവരുടെ ആത്മികവും നിത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭദ്രമാണ്. The fact of being raised up on the last day is a statement indicating that those who have believed will have that status until the time Jesus comes as judge of both the living and the dead. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും ന്യായാധിപനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന യേശു വരുന്ന സമയം വരെ അവർക്ക് വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പദവി അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. And this is mentioned 4 times in verse 39, 40, 44 and 54. Next, just as Jesus enjoys an inseparable intimate relationship with the Father, anyone who feeds on Jesus, that is, anyone who believes wholeheartedly and participates in the true food and true drink, will enjoy inseparable intimacy with Jesus and will live because of him. എപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിനോട് കൂടെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ഈ ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നു, അപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന, വിശ്വാസത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യത്തിലാകുന്ന ഏവർക്കും ആ ഒരു ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. So Jesus abides in him and he abides in Jesus. Conversely, the consequence of not placing trust in Jesus is that he has no life present in him. In verse 53 we see, truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in yourselves.
മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ജഡത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ, അവൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിന്നും പാനം ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല. Now what is the lesson? This final lesson. What is the lesson that we can derive from all of these that we have discussed right now? Let us marvel at the benefits of believing in the one who came down from heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും, പ്രയോജനങ്ങളും നമുക്ക് അതിനെ നോക്കി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. You see this. The Father and the Son have everything in common. പിതാവിനും പുത്രനും എല്ലാം പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. They abide in each other. അവർ അന്യോന്യം വസിക്കുന്നു. They enjoy deep intimacy with each other. ആഴമേറിയ ബന്ധം അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. And they are inseparable. അവരെ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. There is nothing in common between us and Jesus. There is everything in common between Jesus and the Father. But there is nothing in common between us and Jesus. Jesus is perfect in holiness. വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞവനാണ് യേശു. നീതിയിൽ തികഞ്ഞവനാണ് യേശു. And we are dead in sins and trespasses. അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. Yet Jesus graciously condescends to our limitations so that we can have an inseparable relationship with Him, and that relationship is filled with intimacy. നമ്മളുടെ കുറവുകൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും നമ്മളുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ വരുവാനും, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുവാനും, ആ പരിമിതികളെല്ലാം സ്വയം ഏൽക്കുവാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോരുത്. ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൻ സാധ്യമാക്കി ഈ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ. And that is what Jesus is telling to the Jews who are listening to Him. Now, how did the Jews and the disciples of Jesus, now I'm not talking about the 12, I'm talking about the other disciples. ഈ 12 പേരെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. How did they respond to it? When we look next time, God willing, into John 6 verse 41 to 45 and verse 52, along with 60 to 71, we will have a glance on what that means. Till then, may God help us to ponder on these things, and may God's name be glorified.